Hello students, in last lecture we studied the production of sound in air medium. Sound travels through the medium in the form of longitudinal waves. Okay, after that we discussed Newton's formula for the determination of velocity of sound in air medium. Okay, actually it is less, that means Newton's calculated velocity of sound in air as 280 meter per second, but actual value of velocity or speed of sound in air medium is 331 meter per second. Okay, in today's lecture we are having a discussion on the same under the topic Laplace formula for velocity of sound in air. Okay, but before moving on to that Laplace formula, let's have a discussion on specific heat. So what is specific heat? It is denoted by capital C. So it is the quantity of heat required to change the temperature of unit mass of a gas through 1 Kelvin is called as specific heat of gas. Okay, so what is specific heat? It is the quantity or amount of heat required to change the temperature of unit mass of gas through 1 Kelvin is called as specific heat of gas. Okay, after that specific heat of gas at constant pressure. Okay, it is denoted by Cp. सेम डेफिनेशन, फक्त काय ॲड करायचं आहे तुम्हाला? ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. मग डेफिनेशन कशी करणार तुम्ही याची? क्वांटिटी ऑफ हीट required to change temperature of unit mass of gas through 1 Kelvin. कसं? ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर is called as specific heat of gas at constant pressure denoted by Cp. ओके, त्याच्यानंतर specific heat of gas at constant volume. आता सांगा बरं हे कशाने डिनोट करू? स्पेसिफिक हीटसाठी C आणि व्हॉल्यूमचा V, इट इज डिनोटेड बाय CV. मग आता हे काय? क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ युनिट मास ऑफ गॅस थ्रू 1 Kelvin. फक्त इथे काय लिहिणार तुम्ही? ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम is called as specific heat of gas at constant volume. ओके, परत एकदा शॉर्टमध्ये स्पेसिफिक हीट म्हणजे क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ युनिट मास ऑफ गॅस थ्रू 1 Kelvin.
की जनरल झालं. ओके. आता ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर quantity of heat required to change the temperature of unit mass of gas through 1 Kelvin at constant pressure denoted by Cp. Specific heat of gas at constant volume म्हणजे it is what? It is the quantity of heat required to change the temperature of unit mass of a gas through 1 Kelvin at constant volume. It's called as specific heat of gas at constant volume denoted by Cv. ओके. आता या डेफिनेशनवर ना याचं पुढे काम आहे बघा, सी पी आणि सी व्ही. ओके. आता आपण डिस्कस करणार लॅपलेस करेक्शन. लॅपलेस करेक्शन फॉर द फॉर्म्युला of speed of sound in air. ओके. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण न्यूटन्स फॉर्म्युला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर डिस्कस केलं होतं. त्याच्यानुसार त्याची व्हॅल्यू काय आली होती? 280 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर. बट ॲक्च्युअली एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू ज्या वेळेला कॅल्क्युलेट केली ती किती आहे? 331.3 मीटर पर सेकंड. आणि ते करेक्शन कोणी केलं? पेरी लॅपलेस. ओके. आता आधी त्या करेक्शनसाठी न्यूटननी स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर कशी कॅल्क्युलेट केली ते लिहू आपण. न्यूटननी काय कन्सिडर केलं? फॉर theoretical estimate of speed of sound in air, Newton assumed that pressure variations caused by the passage of wave waves took place isothermally. Okay, what Newton assumed that when sound wave passes through air medium, that pressure variations that took place, they are isothermally. Okay, therefore he used bulk modulus. He used isothermal bulk modulus for air. म्हणून त्यांनी आयसोथर्मल बल्क मॉड्युलस तिथे इक्वेशनमध्ये वापरलं. ओके. पण ते कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू काय आली? ॲट NTP म्हणजे नॉर्मल टेम्परेचर अँड प्रेशर. व्हॉट ही फाउंड? स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर, दॅट मीन्स वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर, त्याची व्हॅल्यू काय आली? 280 मीटर पर सेकंड, विच इज 16% लेस than actual speed of sound in air. ओके. न्यूटननी काय अज्युम केलं होतं? त्यांनी
जे प्रेशर व्हॅरिएशन्स होतं व्हेन साऊंड वेव्ह प्रॉपॅगेट्स थ्रू एअर मीडियम, ते कसं होतं म्हणून सांगितलं त्यांनी, आयसोथर्मली, म्हणजे टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. आणि तसं होत असताना त्यांनी प्रेशर व्हॅरिएशन हे एकदमच कमी कन्सिडर केलं होतं. दॅट मीन्स देअर इज व्हेरी लेस प्रेशर व्हेरिएशन्स. आणि ते कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर किती आली, 280 मीटर पर सेकंद. ओके, विच इज लेस. त्याच्यानंतर पेरी लॅपलेसनी त्याच्याच फॉर्म्युल्याचा आधार घेतला, फक्त कॉन्सिडरेशन थोडंसं चेंज केलं त्यांनी. आज आपण शिकणार पेरी लॅपलेसनी काय कन्सिडर केलं व्हेन साऊंड वेव्ह प्रॉपॅगेट्स थ्रू मीडियम. ओके, लॅपलेस what Laplace do? Laplace pointed out that since gases are bad conductors, are bad conductors of heat, since gases are bad conductors of heat and pressure variations are rapid. न्यूटनने काय कन्सिडर केलं होतं, प्रेशर व्हॅरिएशन्स आर व्हेरी लेस बिकॉज ही कन्सिडर्ड दॅट वेव्स प्रॉपॅगेट थ्रू एअर मीडियम इन आयसोथर्मल कंडिशन. मग लॅपलेसने काय मुद्दा मांडला, गॅसेस आर बॅड कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड देअरफॉर प्रेशर व्हॅरिएशन्स आर रॅपिड. देअर इज insufficient time for the heat produced to be conducted away from the parts of the gas affected. Okay, there is insufficient time for the heat produced to be conducted away from the parts of gas affected. ओके, इथेच फरक पडला. न्यूटनने काय कन्सिडर केलं होतं, व्हेन साऊंड ट्रॅव्हल्स थ्रू द मीडियम इट इज इन आयसोथर्मल कंडिशन, प्रेशर व्हॅरिएशन्स आर व्हेरी लेस. ओके, आता लॅपलेसने काय कुठला मुद्दा मांडला, सिन्स गॅसेस आर बॅड कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड प्रेशर व्हॅरिएशन्स आर रॅपिड, सो देअर इज अ इनसफिशियंट टाईम, म्हणजे फारच पुरेसा वेळ नसतो. There is insufficient time for the heat produced to be conducted away from the parts of gas affected. Clear? This means that, याचाच अर्थ असा, this means that C for compression and R for rarefaction. Compression and rarefactions takes place adiabatically. ओके, आता adiabaticallyचा अर्थ काय, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द पार्टिकल्स, दॅट इज कॉल्ड एज adiabatic. ओके, आता इथे बघा, gases are bad conductors of heat and there is very insufficient time for the heat produced to be conducted away from the parts of gas affected. That means there is no exchange of heat between the particles.
This means that compression and rarefaction, that means sound wave propagating through medium in the form of compression and rarefaction, that propagation takes place adiabatically. Okay? Therefore, what Laplace considered? Therefore, appropriate modulus of elasticity, appropriate modulus of elasticity, appropriate modulus of elasticity is adiabatic bulk modulus. Adiabatic bulk modulus. Okay? So according to Laplace, for an ideal gas, adiabatic bulk modulus is K खाली ब्रॅकेटमध्ये लिहायचं ॲडियाबेटिक, के ॲडियाबेटिक इक्वल टू गॅमा पी. ओके, म्हणजे त्यांनी कुठलं बल्क मॉड्युलस कन्सिडर केलं? ॲडियाबेटिक बल्क मॉड्युलस के इक्वल टू गॅमा पी. ओके, वेअर गॅमा इट इज द रेशो ऑफ specific heat of gas at constant pressure to the specific heat of gas at constant volume, and P is the pressure of the gas. P is the pressure of the gas. ओके, फक्त न्यूटननी आयसोथर्मल बल्क मॉड्युलस कन्सिडर केलं होतं, यांनी कुठलं बल्क मॉड्युलस कन्सिडर केलं? ॲडियाबेटिक बल्क मॉड्युलस, आणि त्याची व्हॅल्यू किती? के इक्वल टू गॅमा पी, वेअर गॅमा इज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गॅस ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गॅस ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, आणि पी इज द प्रेशर ऑफ द गॅस. ओके, मग आता या व्हॅल्यू त्या न्यूटनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकल्यानंतर व्हेलॉसिटी इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ, न्यूटनने इथं काय लिहिलं होतं? के आयसोथर्मल, यांनी काय घेतलं? के ॲडियाबेटिक. के ॲडियाबेटिक इक्वल टू काय असतं? गॅमा पी अपॉन रो. म्हणजे अकॉर्डिंग टू लॅप्लेस फॉर्म्युला, द व्हेलॉसिटी और स्पीड ऑफ साऊंड इन एअरचा फॉर्म्युला काय झाला आता? व्ही इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गॅमा पी अपॉन रो. ओके, आता या फॉर्म्युल्यालाच काय म्हणतात? लॅप्लेस फॉर्म्युला. दिस फॉर्म्युला इज कॉल्ड ॲज लॅप्लेस फॉर्म्युला. ओके, समजलं इथपर्यंत? आता आपण स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर या फॉर्म्युल्यावरनं त्याची व्हॅल्यू काढू. ओके, आता गॅमाची व्हॅल्यू असते, गॅमा म्हणजे रेशो ऑफ सी पी टू सी व्ही फॉर एअर इज 1.403. ओके, ही गॅमाची व्हॅल्यू. मग स्क्वेअर रूट ऑफ गॅमाची व्हॅल्यू येते 1.184. ही झाली स्क्वेअर रूट ऑफ गॅमाची व्हॅल्यू. मग न्यूटननी व्हॅल्यू काय कॅल्क्युलेट केली होती स्पीड ऑफ साऊंड इन एअरची? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, व्ही इक्वल टू 279.9 मीटर पर सेकंद. या व्हॅल्यूनी मल्टिप्लाय करा. 1.184नी मल्टिप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला ॲप्रॉक्सिमेट ॲन्सर येतं 331.4 मीटर पर सेकंद. ओके, म्हणजे लॅप्लेस फॉर्म्युल्यावरनं स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर मीडियम डिटरमाइन केल्यानंतर तुम्हाला ॲन्सर काय येतं? 331.4 मीटर पर सेकंद. ओके, इट इज
approximately equal to 331.3 meter per second. That is the speed of sound in air medium. कळालं? That is Laplace correction for the determination of speed of sound in air medium. Okay.